प्राइज द लॉर्ड समस्त को मोर नमस्कार। पुनर्बार मोर यूट्यूब चैनल माध्यम आपण मानक स्वागत जनाए। मु भलरे अच्छी आपण माने निश्चय भलरे थिबे बोली मोर विश्वास। तो आज मैंने एमिति एक विषय आलोचना करबा जे क्रिश्चियन माने बा मिशनरी माने भारत देश पई कोन सब उन्नति आनी छंती से विषय नै आमे किछि आलोचना करबा। तो वीडियोटी शेष पर्यंत देखंतु एवं सुनंतु। सेंट थॉमस जीशुंकर 12 जन शिष्य मध्यरु जणे जे कि जीशुंकर पुनरुत्थान परे निजर स्व चक्षुरे न देखिले तांको विश्वास करिवनि बोली कहउथिले। सेई थॉमस भारत को आसिथिले आउ एई ख्रीष्ट धर्म को प्रचार कले। सेई दिनटु भारत रे ख्रीष्ट धर्म आरंभ होइतिला। तापरे यूरोपियंस 1498 रे गोवा रे आसिथिले। तापरे 1542 रे फ्रांसिस आस्तिले यांको द्वारा कैथोलिक धर्म आरंभ करथिले। प्रोटेस्टेंट भावरे 2 जन जर्मनी रु आसी आरंभ करथिले। एही प्रकार भावरे भारत को ख्रीष्ट धर्म आसिथिला। किंतु केते जन व्यक्ति माने बा न जानितिबा लोक माने कोन कहंती ना ब्रिटिश शासन द्वारा ब्रिटिश माने ही ख्रीष्ट धर्म एही भारत को आनी सेमानक द्वारा एही ख्रीष्ट धर्म प्रचार करुछन्ति बोली कहंती। किंतु यह संपूर्ण सत्य नुहे, यह केबे सतभाग्य नुहे। एवं कौन कहंती ना क्रिश्चियन माने आम देश रे लोक माननकु प्रलोभन देखाई धर्म परिवर्तन कराउछन्ति बोली कहंती। किंतु प्रकृतर विषय से माने जानि नांती। जो माने संपूर्ण विषय जानि नांती एही समस्त कथा से माने कहउछन्ति। प्रकृतरे क्रिश्चियन माने भारत पाई कौन करियछन्ति? क्रिश्चियन मिशनरी माने भारत देश रे केउ सब उपकार करियछन्ति गोटी गोटी करी समाधान करिवि। आपण माने ध्यानर सहित सुनंतु। नंबर 1 हला एजुकेशन बा शिक्षा। क्रिश्चियन माने बा मिशनरी माने भारत को देइतबा बहुत बड़ गिफ्ट हेउची शिक्षा। भारत रे पूर्व रे मिशनरी माने आसीबा पूर्वरु भारत रे शिक्षा लाभ करने को अधिकार नथिला। केवल केउ माने शिक्षा लाभ करिवे, केउ माने शिक्षा देबे से समस्त गोटे सरकार गोटे नीति नियम थिला। केवल एमाने ही शिक्षा लाभ करि पारबे, एमाने ही पाठ पढ़ी पारिबे बोली सेमानकर सीमित गोटे सीमा थिला। किंतु मिशनरी माने आसीबा परे क्रिश्चियन मानक द्वारा ए सब समस्त को हटा दिया जाइछि। सेही सब नियम परिवर्तन करी आउ सेही मिशनरी मानक द्वारा क्रिश्चियन लोक मानक द्वारा आउ अनेक स्कूल खुलाइला, जहाँ फल कि आउ समस्ते पाठ पढ़ी पारे। एपरिकी आउ कौन ना अति गरीब निच्च जातिर लोक माने मध्य सेमाने स्कूल को जाई पाठ पढ़ी पारे, जहाँ फल से माने अनेक शिक्षा लाभ पाइले आउ उच्च शिक्षित लाभ पाइले। एवं अनेक प्रिंटिंग हाउस बा प्रिंटिंग प्रेस खोलिले, जहाँ फल अनेक बही को छपा है। केवल सेतिकी नुहे जे भारत में महिला मानक शिक्षा देवार प्रथम मिशनरी माने को द्वारा प्रारंभ होइतिला। नाय तो पूर्व महिला मानक आउ पाठ पढ़िबार अधिकार नथिला। एवं आम देशर लेखक R.L. राउत आउ एई R.L. राउत गोटे पुस्तक लिखिछन्ति जे आउ से पुस्तक जदि आपण माने पढ़िबे आउ जानि पारिबे एई भारत रे एजुकेशन बुल कहवा जिनिसटा आउ केमिति आसिला आउ कहा द्वारा आसिला सेठी संपूर्ण भाव स्पष्ट भाव लेखा जाए। तेणु मिशनरी बा क्रिश्चियन मानक द्वारा आमर देश रे आउ भारत देश रे आउ बहुत प्रकार आउ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी यही प्रकार नाना प्रकार शिक्षा लाभ करने निमंते खोला जाइतिला, जहाँ फल कि आज गरीबरू अति गरीब व्यक्ति घर पिला माने मध्य आज स्कूल कॉलेज मानक मध्य पाठ पढ़ी पारि आउ एपरिकी महिला माने मध्य से माने उच्च शिक्षित लाभ करि पारिले। एवं मिशनरी माने आम देश रे कौन उपकार करियछन्ति बा आम देश पई कौन करिसन्ति यदि द्वितीय विषय चिंता करिबा आउ ता एउची लैंग्वेज बा भाषा। भारत रे आउथिबा भाषा मध्यरु पुरातन भाषा बा ओल्ड भाषा जदि आमे कहइबा ता हेउची तमिल भाषा। प्रथम तमिल भाषा रे
ଭଲ ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା, ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ମିଶନେରୀ ମାନେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଭାଷାରେ ଆଲଫାବେଟ୍ ନଥିଲା, ଗ୍ରାମାର ନଥିଲା, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ମିଶନେରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ଆଉ ସେ ଭାଷାକୁ ସଜେଇ ଆଉ ସେ ଭାଷାକୁ ସେମାନେ ଡେଭଲପ୍ କଲେ। ଏବଂ 1893ରେ ଆଉ ବିଲିୟମ୍ କେରି 1893ରେ ଗ୍ରାମାର ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୀକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଜେମ୍ସ ଅଗଷ୍ଟସ୍ ଇକି ବୋଲି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ, ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମରେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଭାରତରେ ତାକୁ ଫାଦର୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେସେସ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦ ଡିକ୍ସନାରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେଇ ବୁକ୍ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ ସେଠାରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆଉ କ'ଣ ଯେ ମିଶନେରୀ ମାନେ ଆଉ ଆମ ଦେଶରେ ଭାଷା ପାଇଁ ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ସେବା କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ କ'ଣ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍କୁ ତିଆରି କରି ଆମ ଦେଶର ଭାଷାକୁ ସେମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଆଉ ଦ ଡିକ୍ସନାରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତା ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଏହି ଦେଶରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବା ଭାଷାକୁ ସେମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନେରୀ ମାନେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନେରୀ ମାନେ ଭାରତ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ତୃତୀୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହା ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମ ବା ସମାଜ ନିର୍ମାଣ। ଏହି ସମାଜ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନେରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନେରୀମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଭାରତର ସମାଜ ବା ରୀତିନୀତିକୁ ନିୟମକୁ ସବୁ ସେମାନେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ଆଉ ଭାରତରେ ଏହି ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ତେବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜିଅନ୍ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ତାକୁ ଜାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ବା ଶବ ସଂସ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଖି ମିଶନେରୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଏବଂ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏବଂ କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଁରୁ ନ ରଖି ସେମାନେ ଆଉ ହତ୍ୟା କରିଦେଉଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବଳି ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ଆଉ ଅମାନବିକତା ଆଉ ନୀତି ନିୟମ ଆଉ ସମାଜରେ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର କେତେକ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଦେଖି ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନେରୀମାନେ। ଏବଂ 1793ରେ ବିଲିୟମ୍ କେରି ଏହି ଭାରତକୁ ଆସି ଆଉ ଏହି ସବୁ ନିୟମକୁ ହଟେଇବାକୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବିଲିୟମ୍ କେରି ଆସିଥିବା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ହିଁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ ଆଉ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଳି ଦେଇ ତାର ଶବକୁ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। ତାହା ସେମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ସବୁ ଖାଉଥିଲେ। ଏହି ସବୁ ବିକୃତି ଆଉ ନୀତି ନିୟମକୁ ଦେଖି ସେ ସହି ପାରୁନଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାନା ପ୍ରକାର ମାନେ ଆଶା ବା ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁହାଉଥିଲେ ବା ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଆଉ ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି ବିଲିୟମ୍ କେରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, ଏହି ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ସମାଜରେ ଥିବା ଭୟଙ୍କର ଆଉ ଅମାନବିକତା ଆଉ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ସନାତନୀ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସନାତନ ଧର୍ମୀ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିରୋଧ କରି ଚାଲୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମିଶନେରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଥିବା ଭୟଙ୍କର ଏହି ସମାଜରେ ଥିବା ନାନା ପ୍ରକାର ଅମାନବିକତା ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଟାଯାଇଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ବିଲିୟମ୍ କେରିଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆଉ
ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଶିଶୁକୁ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ଆଉ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତାହା ହତ୍ୟା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ସେହି ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟରେ ଯେ ମିଶନେରୀ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଏହି ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି ନା ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମେଡ଼ିସିନ ବା ଔଷଧ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆଉ ଜନ୍ ତୋମାସ 1793ରୁ ଔଷଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ 1900 ମସିହାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରେ ଭାରତରେ ମେଡ଼ିସିନ ବିଷୟ ସେତେ ଆଉ ଜ୍ଞାତ ନଥିଲା। ସେମାନେ କେବଳ ଚେରମୂଳ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଭରସା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ସେତିକି ଜ୍ଞାତ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ମିଶନେରୀମାନଙ୍କ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଆଉ ଔଷଧ, ମେଡ଼ିସିନ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ଟାବଲେଟ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ସେମାନେ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭାରତରେ ଆଉ ସେ ଔଷଧ ବିଷୟ ଡକ୍ଟର ବିଷୟ ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଆଉ କଲେଜ ଖୋଲିଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନେରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଲୁଧିଆନାରେ ଅଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ବେଲୁରୁ। ଏହି 2ଟି ଆଉ ପ୍ରଥମରେ ସେମାନେ ବେଲୁରୁରେ ଥିବା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଉ ଛୋଟ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କ୍ଲିନିକ ଭାବରେ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ତାହା ଡେଭଲପ ଏହି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇପାରିଲା। ଏହି ମିଶନେରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ମେଡ଼ିକାଲ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାୟୀକୁ ଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଏହି ଦେଶରେ ରହିଛି। ସେଠାରେ ଯେଉଁଟାରେ ମଧ୍ୟ କି ଆଉ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଫ୍ରି ଭାବରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଦେଖେଇକି ସେମାନେ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେ ଆଉ ଅନେକ ମେଣ୍ଟାଲିଟିସ୍ ବା ଡିସେବିଲି ମାନେ ମାନସିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ, ବିକଳାଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ ଖୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲେ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ସମାଜରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରୁଥିଲେ, ବିକଳାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସେହି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଅନାଥମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ବିଧବାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଅନେକ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ସମାଜରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରୁଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଶ୍ରମ ଖୋଲୁଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ମଦର ଟେରେସାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାରତରେ ଆସି ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଆଉ ମିଶନେରୀମାନେ ଆସିକି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆମର ଦେଶରେ ଆସି ଆମ ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ତାହା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଆଉ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ମାନବମାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଆଦର କରୁଥିଲେ, ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଯେପରିକି ଆଉ ଭାରତ ଦେଶ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଡେଭଲପ ହେବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାୟୀକୁ ଯିବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଜନା ନଥିଲା ଯେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନେରୀମାନେ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଏହି ଭାରତ ଦେଶ ପାଇଁ ଏତେ ଉତ୍ତମ, ଏତେ ଭଲ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଦେଶରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଦେଶ ବିଦ୍ରୋହୀ, ନା ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଦେଶୀ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ଧର୍ମର ସନ୍ତାନମାନେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ତାଳନା କରାଯାଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଧର୍ମକୁ କି ପ୍ରକାର ଘୃଣା କରାଯାଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ। ଚର୍ଚ୍ଚମାନଙ୍କରେ କି ପ୍ରକାର ଭଗ୍ନ କରାଯାଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଆଉ ଭାରତ ଦେଶର ଡେଭଲପ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମିଶନେରୀମାନେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ହାତ ରହିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ଏହି ଭାରତ ଦେଶ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ନ କରିଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।
ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଦେଶରେ କ'ଣ ସବୁ ଉପକାର ରହିଛି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖାଇବା।